हेलो फ्रेंड्स, संकलन चैप्टर में आगळ बात करिए। मटीरियल में पेज नंबर 7.70 एम 13मो क्वेश्चन। मारे तमने क्वेश्चन शुरू कर्या पहला रकम ओळखता शीखवाडुं छुं। नो डाउट मेथड बहु मस्त है, बहु मस्त मेथड है। घणो मोटो क्वेश्चन थवानो छे पण इजी है। हूँ जे रीते शीखवाडुं छुं क्वेश्चन ओळखवानुं ई प्रमाणे इजी जो। मानो कि अहींथी 2 sin cos थवानुं छे, नीचेथी 2 sin 12 तो अंदर वधी 1 minus cos 1 2 cos वच्चे खाली sin 12 नीचेथी खाली sin 12 तो अंदर 1 2 cos वच्चे फाइनल नीचेथी sin 12 1 2 cos वच्चे। तो जो सांभळो, जो अंदर cos होय अने 12 sin होय तो चाले। अंदर cos होय 12 sin होय और के अंश में कदाच cos होय तो चाले, अंश में कदाच कॉस हो तो चाले। तो जो ई पैटर्न नो थयो, अंदर कॉस तो 12 साइन, अंदर साइन तो 12 कॉस। ओके, अहीं जे मानो कि कॉस है तो अंश में कॉस हो तो चाले, बराबर। सेम जो अहीं अंदर कॉस है तो 12 साइन है, कदाच अंश में कॉस हो तो चाले। तो आ मेथड थी दाखलो थाय। हूँ तमने रकम ओळखवानी प्रेक्टिस करावुं छुं जी। जो अहीं मानो कि 8 साइन वाळुं सूत्र लगाड़ी देवाय, 1 2 sin स्क्वेर थीटा। तो जो अंदर साइन 12 कॉस तो ये पैटर्न थी थी जे अंदर साइन 12 कॉस एम। ओके, अँ मानो कि पाछू एनी जेवुं नहीं यार, 2 sin कॉस तो साइन कॉमन तो 1 + 2 कॉस एनी जेवुं थशे कि नहीं। अंदर कॉस 12 साइन ये पैटर्न थी थाय ने। ओके, मानो कि आ घड़ी रहीने एवो बनतो होय। नीचे 2 sin 2x cos 2x बनावुं तो आने पाछो 2 sin x cos x बनावुं तो cos sin उड़ी जाए। तो नीचे वध्युं 4 cos x अने cos 2x थी। तो हजी हतुं cos x cos 2x वाळो दाखलो तो गयो हजी आखो आनो आ बने छे એટલે આની પેટર્ન થી થઈ જાય। ઓકે, ઘણા બધા દાખલા છે આવા, ઘડીક તો માનવામાં ન આવે એ દાખલો આનો નીકળે। અંદર જે વિધેય હોય cos કોસાइन cos માટે જ છે, ગમે એની માટે નથી, sin cos માટે જ છે। અંદર cos તો 12 sin, અંદર sin તો 12 cos, બરાબર। માનો કે જો આ cos ક્યુબ છે તો હું cos સ્ક્વેર રાખીશ ને રૂટ cos રાખીશ, નો પ્રોબ્લેમ। પણ 12 અંદર cos છે, 12 sin છે, બરાબર। તો હું એ પ્રમાણે ધારી લઈશ। ઓકે, એ પ્રમાણે આપણે એઝ્યુમ કરી લઈશું। साइन कॉस में कन्वर्ट करशो એટલે હતું આપણે જોઈએ છે એવું બની જશે। માનો કે અહીંયા આના છેદમાં અલગ આપું તો 1/sin cos, તો જો પહેલાના છેદમાં અલગ આપું, આના છેદમાં આપું તો સાઇન ઉડી જાય, સિમ્પલ સંકલન હોય। આના છેદમાં આપું તો આપણે જોતું છે બને અંદર cos 12 sin, અંદર cos 12 sin જોતો છે એવો રકમ બને ને। માનો કે અહીંયા ઘડી કરીને બને। જો માનો કે અહીંયા એવું સમજો કે ઉપર નીચે cos वडे गुण लीधो एवं समझो तोय भरे। तो अँ cos स्क्वेर एटले 1 - sin स्क्वेर, साइन धार लियो तो cos x dx दाखला में उपयोग थी जाए कि नहीं, बराबर। ये रीते पण पॉसिबल है। ओके, अत्यार सुधी में जेटला कीधा ए बधा ई पेटर्नना छे। हवे जो सम करिए तो खाली रकम ओळखवानी वात थई होय। सम तो बहुत जबरदस्त है। मोटा भागनुं काम तो तमारे ज गणवानुं थशे, मोटा भागनुं काम तो तमारे ज गणवानुं थशे। हूँ तो खाली अमने तमारी पासे हा पड़ावीने दाखलो मूकी दईश कि भाई हाँ हवे अमने आवडे एम। तो जो संकलन 1/sin x एमना sin 2x एटले 2 sin x cos x dx sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। नीचेथी sin x कॉमन, अंदर आव्युं नीचेथी sin x कॉमन तो अंदर आव्युं 1 - 2 cos x dx। ओके, नीचेथी sin x कॉमन तो 1 - 2 sin cos x वध्युं। जो अंदर cos अने 12 sin, बराबर। अंदर cos होय 12 sin होय तो अंदर cos 12 sin तो cos बराबर t धार लेवानुं। धारो के cos x बराबर t, cos x बराबर t। बहुत मजा आवानी छे, ध्यान रखजो। जे फॉर्मेट है फिक्स है, पहली बार करूँ छुं એટલે સહેજ અજીબ લાગશે, પણ અમને જો કે બધા જેટલા કીધા છે ને બધા દાખલામાં આવું જ થવાનું છે।
તો અંદરનું વિધેય ધાર લેવાનું. ઓકે, તો ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા કોસનું થાય માઇનસ સાઇન એક્સ, એક્સનું ડીએક્સ બાય ડીટી, ટીનું 1. જો અંશમાં સાઇન નથી આપણી પાસે, અંશમાં સાઇન નથી, મારી પાસે છેદમાં સાઇન છે. 1/સાઇનની કિંમત બને એવું છે. ઓકે, તો બે બાજુ સાઇન સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખાય. ઓકે, ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. બે બાજુ સાઇન સ્ક્વેર વડે ભાગું તો અહીંયા 1/સાઇન વધે, અહીંયા 1/સાઇન સ્ક્વેર. સાઇન સ્ક્વેર તો કોસમાં કન્વર્ટ થાય 1 - કોસ સ્ક્વેર. કોસ સ્ક્વેરની બદલે ટી મૂકી શકાય ને. ઓકે, તો જો બંને બાજુ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ વડે ભાગતા તો જુઓ તો માઇનસ સાઇન એક્સ અપોન સાઇન સ્ક્વેર એક્સ ડીએક્સ બાય ડીટી છે 1/સાઇન સ્ક્વેર એક્સ. તો આ શું વધ્યું? -1/સાઇન એક્સ ડીએક્સ બરાબર શું? 1/1 - કોસ સ્ક્વેર એક્સ ડીટી. આમ લીધું મેં. આ નેગેટિવ સાઇન આપી દઉં તો આ શું થઈ જાય? જુઓ તો 1/સાઇન એક્સ ડીએક્સ. નિશાની આપી દઉં તો કોસ સ્ક્વેર એક્સ -1 થઈ જાય. કોસ સ્ક્વેર એક્સ -1 થઈ જાય. કોસ સ્ક્વેર એટલે તો ટીની, તો કંઈક ટી સ્ક્વેર -1ની. કોસ એટલે ટી, તો કોસ સ્ક્વેર એટલે ટી સ્ક્વેર થઈ જાય ને, ટી સ્ક્વેર -1. તો 1/સાઇન ડીએક્સની કિંમત બની ગઈ. જુઓ 1/સાઇન ડીએક્સ એટલે કિંમત બની ગઈ ને. અને અહીંયા 1 - 2 કોસ ટી, 1 - કોસ એટલે ટી ને. ઓકે, તો આખો ફોર્મેટ ધ્યાન રાખજો. જો જ્યારે પણ કોસ ધારશું ને તો આ ફોર્મેટ ફિક્સ આવવાનું છે. મારે 1/સાઇનની કિંમત બનાવવાનું હોય ત્યારે, બરાબર. પછી હું આ વારા ઘડીએ રિપીટ નથી કરવાનો. જ્યારે કોસ ધારું ત્યારે કોસ ધારીશ તો કોસનું માઇનસ સાઇન, સાઇન સ્ક્વેર વડે ભાગીશ, 1/સાઇનની વેલ્યુ બનાવીશ. ઓકે, તો 1/સાઇન સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર, નિશાની આપી દીધી કોસ સ્ક્વેર -1, કોસ એટલે ટી, ટી સ્ક્વેર ફાઇનલ. તો જો હવે સંકલન છે 1/2 - cos x, 1 - 2 cos x સોરી, અને સાઇન એક્સ ડીએક્સ. સાઇનને મેં હાથે કરીને પાછળ લખ્યું છું. તો જુઓ તો જરાક કિંમત ચડાવવા થશે ને, કિંમત મૂકતા ફાવશે એટલા માટે. આ 1/સાઇન એક્સ ડીએક્સ કન્ફર્મ. નિશાની હતી એ મેં અહીંયા ઓટોમેટિક મેન્ટેન કરી લીધી છે. ઓકે, તો ચલો ત્યારે કિંમત ચડાવીએ. સંકલન એકવાર આપણે ધાર્યું છે પછી અંદર પાછો એક્સ ન રહેવો જોઈએ ને. 1 - 2 કોસ એટલે ટી, ઓકે, કોસ એટલે તો ટી ધાર્યું છે. 1/સાઇન એક્સ ડીએક્સ એટલે કોણ? 1/t² -1 dt, 1/t² -1 dt. તો એના અવયવ પાડી દઉં તો 1/1 - 2t, t -1 t +1. સામાન્ય 3 કૌંસવાળો દાખલો રસ્તામાં આવ્યો ભાઈ. મેં કીધું તું ને, બહુ મસ્ત દાખલો છે. જો હવે તો આંશિક અપૂર્ણાંક હવે શરૂ થયું. પૂરું તમે જ કરશો ને. ફાઇનલ જવાબમાં ટી જે આવશે ત્યાં પાછું કોસ મૂકવું ભૂલાય નહીં, દાખલો થઈ જાય. ઓકે, હવે પૂરો તમે કરશો. આંશિક અપૂર્ણાંક રીતે ધારો કે 1/ આખી રકમ ધરાઈ જાય ને, સામાન્ય 3 કૌંસવાળું, a/ પહેલો કૌંસ. બહુ બધી પ્રેક્ટિસ આવી જાય તમારે. b/ બીજું, c/ ત્રીજું. ઓકે, લસા લ્યો જાતે આવડે ને. TBC મળે એટલે લોગમોડ ટીની કિંમત, ટીનો સહગુણક છેદમાં. ઓકે, અહીંયા આવશે ટીની કિંમત ટીની કિંમત cos x મૂકવી ભૂલાય નહીં. તો હવે તો તમે જાતે પૂરો કરશો. આવડે ને હવે તમને, બરાબર. પૂછો એટલે તમારે તો હાથ પાડવાની જ, બીજો તો કંઈ ઓપ્શન નથી તમારી પાસે. ઓકે, ખાસ પૂરો કરવાનો છે દાખલો. એ બાને તમે પ્રેક્ટિસ તમારી થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે, તો એ કમ્પ્લીટ થશે. ઓકે ને, ABC તો
ટફ એ કંઈ નહીં આવે એબીસી ગોતવાનું. એ તો મેં તમને હાર્ડમાં હાર્ડ હતું ને અઘરામાં અઘરું એ તો મેં તમને શીખવાડી દીધું એબીસી ગોતવાનું. ઓકે, તો આ દાખલો અહીંયા પૈતો. આગળ વધીએ. હવે મારે જરૂર પડશે એટલે હું અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરવાનો છું આ કોથળાનું. જ્યારે પણ મારે કોસ ધારવાની જરૂર પડશે ત્યારે આ એવું હોતે. 14મો દાખલો. 14મો દાખલો. સંકલન બરાબર 1/sin 4 + 3 + 2 cos. 1/sin 3 + 2 1/sin x 3 + 2 cos. નો ડાઉટ આમ જો દાખલા છે ને 3 3 4 4 પેજના થઈ જાય. અહીંથી હજી તમારે આરામથી 2 પેજ થાય હજી. બરાબર, નાના નાના અક્ષર કરો તો 1.5 પેજ થાય. તો દાખલા એવા સરસ મોટા મોટા હશે ને કે વાત ન પૂછો, પણ મજા આવશે. અઘરું નહીં હોય, હાયલું જાહે. રેલગાડી જેવી વસ્તુ છે, હાયલી જાય બિચારી છની મની. તો આ હતું sin 3 + 2 cos. 3 + 2 cos ફાઇનલ. તો જુઓ અંદર cos છે, બહાર sin તૈયાર છે. તો ધારો કે cos x = t. હાલો ભાઈ કોપી પેસ્ટ લેવા જઈએ. કોપી પેસ્ટ. ઓકે, ક્લિયર. મારે પાછું તો એ લખવું નહીં ને. તો જો આ થઈ ગયું. cos x = t ધાર લીધું. ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતાં કોસનું -sin x dx/dt ટીનું 1. પણ 1/sin ની કિંમત બનાવી હોય તો બે બાજુ sin સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખો. 1/sin સ્ક્વેર 1/sin સ્ક્વેર 1/sin નિશાની અહીંયા આપી દીધી. તો એ cos સ્ક્વેર - t થી 1 થઈ ગયું. cos સ્ક્વેર એટલે તો t સ્ક્વેર છે, cos એટલે તો t છે, cos સ્ક્વેર - 1 dt થઈ ગયું. ઓકે, તો હવે તો હું કિંમત મૂકી શકું ને. તો સંકલન હવે તો સંકલન I બરાબર 1/3 + 2 cos 3 + 2 cos ને 1/sin dx. ઓકે, તો જો તો ભાઈ સંકલન 1/3 + 2t તો ફાઇનલ ને. 3 + 2t તો ફાઇનલ. cos એટલે t અને 1/sin dx. 1/sin dx નો લબાચો એટલે શું છે તો કે 1/t² - 1 dt. ઓકે, 1/t² - 1 dt. અવયવ પડતા હોય તો 3 કૌંસ સિમ્પલ જ કરવાના પહેલાં. અને એવું જરૂરી નથી કે 3 કૌંસવાળો જ દાખલો નીકળે, એવો કોઈ રૂલ નથી. t - 1 t + 1 3 કૌંસવાળો જ દાખલો નીકળે એવું ફિક્સ ન હોય. એટલે માઇન્ડમાં એવું સેટ ન રાખવું, બદલાઈ શકે છે એ બધું. તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે ધારો કે આખી રકમ એઝ્યુમ થઈ જશે ને. 3 + 2t t - 1 t + 1 તો a/b/c/ ફાઇનલ. જાતે પૂરો કરશો. એબીસી મળશે એટલે સંકલન તો સિમ્પલ નહીં આવે યાર. લોગ મોડ સહગુણક નીચે લોગ મોડ ટીની સહગુણક 1 છે. લોગ મોડ દાખલો પતે. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો યાર સ્ટાર્ટિંગનું ઇન્ટિગ્રેશન હતું ને એ થોડુંક સરસ હતું. બાકી પછી તો આમ ઘણા ટાઈમથી સહેલું જ સંકલન ચાલે છે. બરાબર, તો એ બેઝ જો સ્ટ્રોંગ હોય ને તો બહુ મજા આવે. અને સંકલન યાર વસ્તુ એવી છે કે એકવાર તૈયાર થઈ ગઈ ને પછી એને રિવાઇઝ કરવી બહુ ઇઝી છે. તમે એકવાર ખાલી નજર કરી લો ને પછી જાતે ગણવા માંડો. પણ જ્યારે મેં ગણવાનું કીધું હોય ત્યારે તમે પૂરું ગણ્યું હોય તો બરાબર. નહીંતર પછી સંકલન વસ્તુ એવી છે કે તમને બીકે લગાડી દે. અને જો આવડતું હોય તો બહુ મજા આવી જાય. તમારો કોન્ફિડન્સ કંઈક અલગ હોય. ફિઝિક્સ લેવલે ઘણીવાર સાબિતી આવતી હોય, એ તમે જાતે સાબિત કરી શકતા હોય સંકલન સ્ટ્રોંગ હોય તો.
બરાબર. તો એ બધું બહુ કામ આવે છે અને આ બધી મેથડ ઓળખાઈ જાય એટલે દે ધનાધન જામો પડી જાય. ઓકે, તો અત્યારે હવે જાતે પૂરો થઈ જશે. ઓકે, એ દાખલો પૂરો થાય. આગળ વધીએ. સંકલન. હા, ઓલો અહીંયા જે સ્વાધ્યાય શરૂ હતો એ કમ્પ્લીટ થયો. આ અલગ સ્વાધ્યાયનો છે. એની નીચે તે સંકલન 1/cos x cos 2x આવો દાખલો છે. હવે cos 2xના 4 સૂત્ર: cos સ્ક્વેર માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર 2 cos સ્ક્વેર માઇનસ 1 1 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર 1 માઇનસ ટેન સ્ક્વેર અપન 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર. એવું છે ને, 1 માઇનસ ટેન સ્ક્વેર અપન 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર. તો એની બદલે સાઇનવાળું જ લગાડાય કે નહીં? 1/cos x cos 2x એટલે 1 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર. આવું શું કામ? અંદર સાઇન બાર કોસ, તો અંદરવાળું વિધેય સાઇન ધારી લે, દાખલો થઈ જવો જોઈએ. સાઇન ધારી લઈશું, દાખલો થઈ જશે. ઓકે, તો ચલો ભાઈ સાઇન એઝમ કરી લઈએ. ધારો કે સાઇન એક્સ બરાબર ટી, બદલાણું ને પાછું પણ એની જેમ જ થયો. સાઇનના એક વિકલનમાં કોસ આવશે, બે બાજુ કોસ સ્ક્વેર વડે ભાગશો, કોસ સ્ક્વેરને 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર, એક બાજુ 1/cos dxની કિંમત બની જાય. તો જો ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા આમાં અમુક નિશાની ન આવે એટલું સારું. સાઇનનું કોસ એક્સ, એક્સનું કરવું પડે dx બાય dt, ટીનું થાય 1. તો કોસ એક્સ dx એટલે કેટલું? dt. જો તો કોસ સ્ક્વેર એક્સ વડે ભાગતા, હા કોસ સ્ક્વેર છે એ 0 નથી એવું લખો તો સારું પડે. તો જો બે બાજુ કોસ એક્સ અપોન કોસ એક્સ dx 1/cos સ્ક્વેર એક્સ dt. તો થઈ ગયું 1/cos x dx 1/cos x dx. cos સ્ક્વેર એટલે 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર એક્સ આ dt. સાઇન એટલે શું? 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર ને સાઇન એટલે ટી, તો 1 માઇનસ સાઇન સ્ક્વેર ટી સ્ક્વેર થઈ જાય. ઓકે, રાખી મૂકો 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર, કન્ફર્મ. ઓકે, 1 માઇનસ સાઇન એટલે ટી, તો ટી સ્ક્વેર. જરૂર પડશે તો 1 માઇનસ ટી 1 પ્લસ ટી અવયવ પાડશું, પણ એ આગળનો કાઉન્સ કેવો છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે. અહીંયા બદલાશે જો. તો હવે જો સંકલન હતું 1/1 માઇનસ 2 સાઇન સ્ક્વેર થીટા એમ નામ પડ્યું છે. 1/cos x dxની કિંમત આપણે બનાવશું ને પાછું. cos x ને મેં પાછળ લખ્યું, કારણ છે cos x dx કિંમત બની ગઈ છે ને. હવે જો ભાઈ cos x dxની કિંમત તો બની ગઈ છે. ઓકે, cos x dxની કિંમત તો બની ગઈ છે. તો એપ્લાય કરીએ. તો જો સંકલન 1/1 માઇનસ 2t સ્ક્વેર સાઇન એટલે ટી, અને 1/cos dx એટલે શું? 1/cos dx એટલે 1/1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર 1/1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર dt 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર dt ફાઇનલ. હવે જો છે ને બેની નેગેટિવ સાઇન ઉડાડી દઈએ તો સારું. હકીકતમાં આ દાખલો આવી ગયેલો છે, પણ એ લગભગ 2x સ્ક્વેર પ્લસ 1 2x સ્ક્વેર માઇનસ x સ્ક્વેર માઇનસ 1 એવા ફોર્મમાં હતો. પણ આ તો આપણે જો રકમમાં એવું નથી કીધું કે આંશિક અપૂર્ણાંકથી જ ગણો, તો હું ગમે એનાથી ઘણું ચાલે. તો ઓલું ઉપર સિમ્પલ નંબર હોય કાં તો એકલો ડાયરેક્ટ સેટ થાય ને એ વાળો. નહીંતર ઓલું એ અને બીની સરળતા સ્વરૂપે ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય ખાલી એ અને બી મેળવવા માટે યાદ હોય તો. નહીંતર એવું કરવું પડે. બધે એક્સ સ્ક્વેર હોય ત્યારે એવું કરતા હતા ને, બરાબર. પણ અત્યારે હું ટ્રાય કરું, જો એમનામ સેટ થઈ જતો હોય તમારે લગ તો તમારે ખંડેશમાં આંશિક અપૂર્ણાંકમાં જવું નહીં. પહેલાં હું બે સાઈડની નિશાની ઉડાડી 2t સ્ક્વેર માઇનસ 1 ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 ફાઇનલ. બેની નિશાની ઉડાડી, નિશાની કોમન ઉડી ગઈ, દેખાણી ને નિશાની ગઈ જો જાય તે. ઓકે, તો જો હવે સામાન્ય બે કાઉન્સ 2t સ્ક્વેર માઇનસ ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 2t સ્ક્વેર માઇનસ 1 ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1. તો જો હવે જે બે બ્રેકેટ છે ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 2t સ્ક્વેર માઇનસ 1 ટી સ્ક્વેર માઇનસ 1 તો લગાવી દો. ઓકે, તો જો છે ને ઉપર નંબર નથી, સોરી હા ચલ નથી, સોરી. તો ચલ તો ગમે એમ કરીને દૂર કરવો પડશે યાર, ચલ તો ગમે એમ કરીને દૂર કરવો પડશે. ઓકે, તો ચલો ત્યારે કંઈક વ્યવસ્થા કરીએ.
चल तो गमे एम करीने दूर करो तो आ 2x² लखाई गयो तो x 2t² लखाई गयो तो अँ t² ने दूर करवू तो -2 वडे गुणीने कर नाखो तो -2t² उड़ी गया समझी जशे। तो हालो नंबरनी व्यवस्था तो थई गई, नंबरनी व्यवस्था थई गई ने। ओछा 2t² वत्ता 2t² जता रह्या +2 - 1 ओके +2 - 1 +2 - 1 +1 तो हतो यार कोई टेन्शन नहीं नो सेटअप डायरेक्ट आई गयो ने। पहला छेद में अलग दाखलो थी जाए बीजा छेद में अलग दाखलो थी जाए साव इजी थी जशे ने। ओके तो घणी वार एवं पॉसिबल है कि ए जाते कर नाखजो ने जो अँ उड़ी जशे 2t² - 1 ओके 2t² - उड़ी जशे 1/t² - 1 એટલે 1/x² - a² 1/2a log mod x - a by x plus a અને t ની વેલ્યુ કેટલી sin x મૂકવી ભૂલાય નહીં આના છેદમાં આપું તો t² - 1 ઉડી જાય તો 2 બાર પડ્યો રહે 1/x² - a² 1/2a log mod x - a by x plus a x નો સહગુણક કોણ √2 આપવો ભૂલાય નહીં t ની કિંમત sin x મૂકવી ભૂલાય નહીં। કલન તો જાતે પતાવશો ને એક સ્ટેપ જાતે કરજો થોડીક પ્રસાદી તો આવશે જ તમારે બરાબર। બાજુમાં 14મો દાખલો સંકલન 1/sin x sin 2x dx આ તો સાવ પહેલા જેવો થયો યાર sin x sin 2x તો સાવ પહેલા જેવો ન થયો અહીંયા માઇનસ હતું પહેલા દાખલામાં આમાં ખાલી પ્લસ છે કાંઈ ફેર નથી ઓકે પણ આપણી પાસે ફોર્મેટ તૈયાર છે તો હવે ક્લિયર કરી દો તમને sin x 2 sin x cos x तो संकलन 1/sin x कॉमन अंदर आए 1 + 2 cos x 1 + 2 cos x dx ओके साइन कॉमन तो 1 + 2 cos x फाइनल तो अंदर नो cos यूज करिए तो अंदर नो cos धारी लीए तो अपनी पास पेस्ट करेलो तैयार ज छे ने अंदर नो cos धारी लीधो अपनी पास तैयार ज हतो कि नहीं cos x बराबर t अंदर नो विधेय धारवानो हतो ने cos x धारवानो हतो तो cos x बराबर t cos नो माइनस sin dx by dt बे बाजू sin स्क्वायर थी डिवाइड -1/sin निशानी अँ cos स्क्वायर -1 cos एटले t तो 1/sin dx ની વેલ્યુ बनी गई तैयार है। चलो चढ़ाई दीए हवे डायरेक्ट तो संकलन थाय डायरेक्ट एटले 1/1 + 2t तमारे याद करीने आपणे पहेलानुं स्टेप लखीए लखवानुं 1 + 2t राइट 1 + 2t અને 1/sin dx એટલે 1/sin dx એટલે t² - 1 dt t² - 1 dt तो सामान्य 3 कंस वाळो दाखलो आवशे ने आ थई गयो 2t + 1 t - 1 t + 1 dt a/b/c जाते पती जशे a/b/c जाते आवड़शे ने बराबर जाते पूरो करो जोते नहीं जाते कंप्लीट करवानो a/ पहलो काउंस b/ बीजो काउंस c/ तीजो काउंस ओके तो ये आंशिक अपूर्णांकनी रीते कंप्लीट करजो जाते ABC મળે એટલે સિમ્પલ સંકલન આવે t ની કિંમત cos x જવાબમાં લખવી ભૂલાય નહીં ઓકે 15મા દાખલામાં વાત કરીએ સંકલન sin x sin 4x dx sin x sin 4x dx तो संकलन sin x एमनो नीचे 2 sin थीटा cos थीटा 4x नोट तो 2x थशे ने फाइनल sin x एमनो 2 एमनो माने 2 sin थीटा cos 2x एमनो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा sin कट 4 बार ले लो तो आज यार पहला दाखलो नहीं यार cos * cos 2x तो हजी पछी यार थोड़ो मारे गणावाय संकलन 1/4 बार पड्यो रह्यो 1/4 बार पड्यो रहेशे 1/cos * cos 2x 1/cos x * cos 2x ओके
4 બાર પડ્યો રે 1 cos x into cos 2x તો મે બી હજી નીચેનો ઓલો 13મો દાખલો કર્યો તે છે ને મે બી cos into cos 2x ઉપર હજી આપણે જે 13મો ગણી રહ્યા cos x into cos 2x cos x into cos 2x આ રહ્યો cos x into cos 2x તો આખો પછી કાંઈ આખો દાખલો કોપી નથી મારતો બરાબર સમજી જજો 13મો દાખલો આખો ત્યાં રિપીટ થાય cos x into cos 2x બરાબર 1 - 2 sin સ્ક્વેર કરવાનું સાઇનને તારી લેવાનું 1 cosની કિંમત બનાવવાની ડાયરેક્ટ સેટઅપ થઈ જતું હશે સેમ પેટર્નથી છે બિચારો જવાબ હું આખો આપી શકું ને તમને આખો જવાબ આપો કે 12 1/4 પડ્યું છે બાકી તો ટોટલી સેમ ને તો એ ખાસ તમારે આખો પ્રેક્ટિસ પૂરી કરી નાખવાની સાથે તો આ શું થઈ ગયું હજી આગળ ગણાય એવો 13મો દાખલો ઓકે ટોટલી સેમ છે ને આગળ ખાલી ચોગડો એક્સ્ટ્રા પડ્યો છે એની કોઈ ચિંતા નથી બિચારો ડાયો છે બહાર પડ્યો રહેશે એ તમને કંઈ નડશે નહીં તમારે આમ દારથી નહીં કાઢી ચોગડો બિચારો બહાર છાનો માનો પડ્યો રહેશે તમારે આને ગણવાનું થશે બરાબર પૂરો કરજો જો પાછું સંકલન 1/sin x અહીંયા રૂટ ઓફ કોસ ક્યુબ તો એક વર્ગની એક ઘાત બહાર લઈ લો sin x એમના અહીંયા cos x અને અહીંયા રૂટ ઓફ કોસ ચાલશે વર્ગ 12 તો વર્ગનું વર્ગમૂળ અને પછી એક ઘાત વધીને ફાઇનલ ધારવાનું છે રૂટ કોસ અથવા તો કોસ બરાબર ટી સ્ક્વેર જે સમજો એ પણ બનાવશું સેમ સ્ટાઇલથી 1/sin ની કિંમત ઓકે 1/sin ની કિંમત સેમ સ્ટાઇલથી બનાવશું ને તો રૂટ કોસ બરાબર ટી સ્ક્વેર સેજ ચેન્જ છે તો પાછું હું તમને રિપીટ કરી દઈશ એ વસ્તુ રૂટ કોસ આપણે ધારશું તો cos x બરાબર ટી સ્ક્વેર તો ઓલું ટીની બદલે ટી સ્ક્વેર કામ કરતું હશે ઓકે તો જુઓ ધારો કે રૂટ કોસ બરાબર ટી તેનો મતલબ એમ cos x બરાબર ટી સ્ક્વેર ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા કોસનું માઇનસ સાઇન એક્સ એક્સનું dx બાય dt ટી સ્ક્વેરનું 2t cos સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરી નાખીએ cos સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ cos સ્ક્વેર x વડે ભાગતા હા એવું સ્ટેપ લખવું જોઈએ cos સ્ક્વેર x 0 નથી એવું અહીંયા આ બાજુમાં જ લખ નાખાય તો સોરી સાઇન સ્ક્વેર વડે ભાગતા સાઇન સ્ક્વેર 0 નથી એવું લખવું જોઈએ ઓકે મારે અહીંયા ખાલી ટીની બદલે ટી સ્ક્વેર લખીને જૂનું મારે કોપી પેસ્ટ મારું હોત તોય થતું હતું પણ મેં એવું નથી કર્યું પાછું ગણી દઉં છું માઇનસ સાઇન એક્સ અપોન સાઇન સ્ક્વેર એક્સ અને dx અહીંયા 2t dt સાઇન સ્ક્વેર નીચે આવ્યું 2t dt ફાઇનલ તો જુઓ તો જરાક આ થઈ ગયું 1/sin x આ એમ નામ રાખો 2t dt આ થઈ ગયું 1 - cos સ્ક્વેર x સાઇન સ્ક્વેર એટલે 1 - cos સ્ક્વેર તો આને કરી નાખો 1/sin x dx 1/sin x dx નિશાની મેં અહીંયા આપી દઈશું ને હવે આ નિશાની અહીંયા આપી દઉં તો હું cos સ્ક્વેર -1 ચાલે નિશાની આને આપી દઉં તો 1 - cos સ્ક્વેરની બદલે cos સ્ક્વેર -1 કન્ફર્મ 2t અપોન cos એટલે શું તો કે ટી સ્ક્વેર તો આ શું થઈ જાય t⁴ -1 dt ઓકે cos સ્ક્વેર એટલે ટી સ્ક્વેર તો આ તો t⁴ થઈ ગઈ ને ઓકે cos સ્ક્વેર એટલે ટી સ્ક્વેર તો એનોય વર્ગ cos એટલે ટી સ્ક્વેર તો એનોય વર્ગ તો t⁴ ઉપર તો 2t dt હતું જ નિશાની અહીંયા મેન્ટેન થઈ ગઈ છે ઓકે હવે કિંમત લાગશે તો જો સંકલન છે 1/sin 1/cos આગળ રાખું રૂટ કોસ આગળ રાખું sin x dx જે આપણી કિંમત છે એને પાછળ રાખ્યું sin x dx પાછળ લઈ લીધું ને ઓકે તો this કોથળા ઇઝ રેડી ટુ ફિટેડ આ કોથળાને ફિટ થવા માટે રેડી છે એપ્લાય કરીએ તો સંકલન 1/cos એટલે ટી સ્ક્વેર
કોસ એટલે ટી સ્ક્વેર, રૂટ કોસ એટલે ટી, રૂટ કોસ એટલે ટી, સાઇન એક્સ ડીએક્સ એટલે 2t upon t raised to 4 minus 1, 2t upon t raised to 4 minus 1 દાખલો ટીક રાખવા જેવો છે. 1 upon sin dx એટલે 2t upon t raised to 4 minus 1 dt. ફાઇનલ. ટીની એક ઘાત ઉડી ગઈ, ટીની એક ઘાત ઉડી ગઈ. ફાઇનલ. ખાસ ટીક રાખજો, હું તો એવું કહું છું. કારણ છે જોજો હમણાં આ થઈ ગયું. ટીની એક ઘાત ઉડે છે, બગડો ભલે વધ્યો. તો આ ટી સ્ક્વેર અહીંયા એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી કરી નાખું, એ માઇનસ બી એ પ્લસ બી. ઓકે, સામાન્ય બે કાઉન્સ, 3 કાઉન્સ છે, પણ એબીસીની સરળતા માટે ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય એવું લઈ લો તો ચાલે એમ. એબીસીની સરળતા માટે ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય લેવાય. ઓકે, પછી પાછું સંકલન તો સિમ્પલ જ જવાનું. એ અપન ટી સ્ક્વેર, નીચે 2 ઘાત, ઉપર -2 ઘાત, 1 ઘાત વધે છે તો તેની ઘાત 1 upon x સ્ક્વેર માઇનસ e સ્ક્વેર. ઓકે, 1 upon 2a log mod x minus a by x plus a, 1 upon x સ્ક્વેર પ્લસ e સ્ક્વેર ફોર્મેટ આવે. જો તો એબીસીની સરળતા માટે ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય લઈ લો ઘડીક. એબીસી ગોતવા પૂરતું, સંકલન માટે નહીં. એબીસી સરળતા સ્વરૂપે મેળવવા માટે વાય સ્ક્વેર ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય લેતા. જો તો આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે, આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે, અપૂર્ણાંકની રીત મુજબ જો તો શું થશે? 2 upon વાય, વાય માઇનસ 1 વાય પ્લસ 1, એ અપન પહેલો કાઉન્સ, સંકલનમાં તો ટી જ રાખવાનો છે, બીજો કાઉન્સ, સી અપન ત્રીજો કાઉન્સ. ફાઇનલ. એ અપન બી અપન સી અપન ટી સ્ક્વેર બરાબર વાય ઓનલી એબીસી માટે છે. સંકલનમાં તો આપણે ટી જ મૂકશું, ટી સ્ક્વેર જ મૂકશું. રાઈટ, ખાસ યાદ રાખજો. તો એ અપન વાય, વાય માઇનસ 1 વાય પ્લસ 1, વાય ઇન્ટુ વાય પ્લસ 1 વાય માઇનસ 1. ઓકે, તો અહીંયા એ કોણ નથી, વાય માઇનસ 1 નથી, વાય પ્લસ 1 નથી. અહીંયા બી કોણ નથી, વાય નથી, વાય પ્લસ 1 નથી. અહીંયા સી વાય પ્લસ 1 તો કોણ નથી, વાય નથી ને વાય માઇનસ 1 નથી. ઓકે, અહીંયા વાય તો આ બે નથી, બી તો અહીંયા આ છે, આ બે નથી. ફાઇનલ. અહીંયા વાય પ્લસ 1 છે તો આ બે નથી. કન્ફર્મ. તો આ તો હંમેશા ઉડે જ, સંસારનો નિયમ છે. એ ઇન્ટુ 1 આ છે વાય માઇનસ 1 વાય પ્લસ 1, બી ઇન્ટુ વાય, વાય ઇન્ટુ વાય પ્લસ 1, સી ઇન્ટુ વાય, વાય માઇનસ 1. સમીકરણ 1. તો જો વાય બરાબર 1 મૂકતા ફટાફટ મળે ને, આ બે ગુણાકારમાં 0, વાય બરાબર 1 1 વત્તા 1 2 તો 2b ગુણાકારમાં 0 0, બી બરાબર 1 મળી ગયો. ઓકે, વાય બરાબર -1 મૂકતા તો જો તો 2, -1 વત્તા 1 0, -1 વત્તા 1 0. ફાઇનલ. -1 તો માઇનસ સી, -1 -1 -2, -2 માઇનસ વત્તા 2c, સી બરાબર એ વત્તા 1. ફાઇનલ. ઓકે ને. તો અહીંયા વાય બરાબર 0 મૂકતા તો 2, 0 -1 0 પ્લસ 1, 0 -1 -1 0 પ્લસ 1 પ્લસ 1 -1 તો માઇનસ એ આવ્યું. ગુણાકારમાં 0 ગુણાકારમાં 0 તો એ બરાબર -2. હવે સંકલન તો સિમ્પલ નથી યાર. એબીસી તમે અહીંયા મૂકશો, એબીસી અહીંયા મૂકશો, પણ વાય એટલે તો ટી સ્ક્વેર જ રાખશો સંકલનમાં. બરાબર, સંકલન તો સિમ્પલ છે, જાતે થઈ જાય એવું જ છે તમારાથી. ઓકે, એમાં કંઈ ટેન્શન નથી. તો એ તમે ખાસ કમ્પ્લીટ કરજો. હવે હજી એક સ્ટેપ લખી દઉં લ્યો ને. સંકલન
એબીસીની સરળતા સ્વરૂપે હતું બરાબર. તો એ અપન પહેલો બીજો ત્રીજો એ એટલે -2 અપોન વાય એટલે t². ફાઇનલ. બી અપોન t² -1 બી એટલે 1 અપોન t² -1 સી એટલે 1 અપોન t² પ્લસ 1. ઓકે. 1 અપોન વાય એટલે t² પ્લસ 1. ઓકે. -2 આઉટસાઇડ, નીચે 2 ઘાત, ઉપર લો -2 ઘાત, 1 ઘાત વધે છેદમાં વધેલી ઘાત 1 અપોન x² - a², 1 અપોન 2a log mod x - a by x plus a, 1 અપોન x² plus a², 1 અપોન a tan inverse x by a. જાતે પૂરું કરશો હવે. ઓકે. પણ એ એબીસી સરળતા સ્વરૂપે માટે હતું કરી બરાબર, સંકલન માટે નહોતું, ખાસ યાદ રાખવું. અને ટીના જવાબને બદલે ટીની બદલે રૂટ કોસ મૂકવું ભૂલાય નહીં. કોસ નથી, એની બદલે રૂટ કોસ મૂકવું ભૂલાય નહીં. પછી દાખલો પતશે. બહુ સરસ દાખલો છે, મેં એવું ટીક રાખવાનું કીધું છું. આગળ વધીએ તો જો સંકલન sec x અપોન 1 પ્લસ cosec x, તો સાઇન કોસમાં જતા જ રહેવાય. અપોન cos x 1 પ્લસ 1 અપોન સાઇન એક્સ dx. તો લસા લઈ લો. તો જો નીચે સાઇન એક્સ પ્લસ 1 ઉપરનો કોસ નીચે અને છેદનો સાઇન વત્તા 1 છેદનો છેદ સાઇન ઉપર. મેં એવું કીધું હતું ને, જો અંદર સાઇન છે, બાર કોસ છે, તો અંદરનો સાઇન ધારી શકો, ચાલે. અંદરનો સાઇન ધારી શકો એટલે ટી અપોન t + 1 બને, ચાલ્યા કરે. સેમ પેટર્નથી દાખલો પૂરો થાય યાર. તો જો તો સાઇન એક્સ બરાબર ટી જ લેવાનું છે ને. ચલો કોપી પેસ્ટ લેવા જઈએ. સાઇન એક્સ બરાબર ટી, અંદરનું વિધિ અંદર સાઇન બાર કોસ, ઉપર સાઇનની એકાદ બે કંઈક એવું કંઈક હાલે એમ. સાઇન +2 5 સમથિંગ નંબર પ્લસ ઓર માઇનસ નંબર હોત તો ચાલે. તેમ સેમ પેટર્નથી જ પૂરો થાત. તો હાલો સાઇનવાળું એઝમ કરવા જઈએ. ચલો સાઇનવાળા ભાઈ બાર, સાઇનવાળા ભાઈ ક્યાં ગયા? આર્યા. કોપી મારી દઈએ. ઓકે. તો જો સાઇન બરાબર ટી જ ધારવાનું છે આપણે, ફાઇનલ જ છે. તો આખો લબાચો તૈયાર જ છે, આપણે કાંઈ ટેન્શન જ નથી. ઓકે. તો કિંમત મૂકી દઈએ. તો સંકલન આઈ બરાબર શું હતું? સાઇન લે ટી, નીચે t+1, ટી નીચે t+1, ટી નીચે t+1. કિંમત કેમ બની હતી યાદ છે ને? સાઇન બરાબર ટી, સાઇનનું કોસ ડીટી, આમ cos² ડિવાઈડ કરો એટલે 1 અપોન cos dxની કિંમત બને. નીચે cos² 1 - sin², સાઇન એટલે ટી 1 - t². ફાઇનલ. તો 1 અપોન cos dxની કિંમત કેટલી? 1 અપોન cos dxની કિંમત કેટલી? 1 અપોન 1 - t² dt. 1 અપોન 1 - t² dt. ફાઇનલ. તો જો તો કિંમત શું થશે? ટી અપોન t+1 1 પ્લસ ટી. ફાઇનલ. 1 - t 1 પ્લસ ટી. ઓકે ને? 1 - t 1 પ્લસ ટી. કન્ફર્મ છે. ઓકે. તો જો તો આ બીને સાથે નહીં લેવું પડે. ટી અપોન t+1 હોલ સ્ક્વેર 1 - t dt. ઓકે. આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતે બે કૌંસ પણ એકાદાનો વર્ગ એ પેટર્ન ને. તો કઈ રીતે જુઓ ભાઈ? એ અપોન સિમ્પલ બ્રેકેટ બી અપોન વિથ સ્ક્વેર સી અપોન 1 - t રાઈટ. તો આ જાતે થઈ જશે. ઓકે. તો હવે આ જાતે દાખલો પતી જવો જોઈએ. ઓકે. ટીની કિંમત એ અને બી મળે એટલે સંકલન તો સિમ્પલ જ આવે છે ને યાર. લોગ મોડ, નીચે 2 ઘાત, ઉપર લો -2 ઘાત, 1 ઘાત વધે છેદમાં વધેલી ઘાત 1 અપોનનો લોગ મોડ. સહગુણક છેદમાં આપવું ભૂલાય નહીં. ટીની બદલે સાઇન મૂકવું ભૂલાય નહીં. ઓકે. દાખલો પતી જાય. ફાઇનલ. તો એ કમ્પ્લીટ થશે.
સંકલન પૂરા કરવાના છે હો તમારે. 1 + sin x / sin x 1 + cos x dx. તો પહેલાના છેદમાં અલગ, બીજાના છેદમાં અલગ. સંકલન પહેલાના છેદમાં આપું તો 1/sin x * 1 + cos x. બીજાના છેદમાં આપું તો sin 1 + cos x. ઓકે, તો જો તો પહેલાનું સંકલન આપું તો 1/sin x 1 + cos x. બીજાને આપી દો તો સંકલન 1/1 + cos x. 1/1 + cos x. તો 1 + cos 2 cos થીટા, નીચે cos સ્ક્વેર છે, ઉપર જાય તો sec સ્ક્વેર. સિમ્પલ સંકલન આવે ને 10. તો i2 ની કોઈ ચિંતા નથી, જાતે જ કરવાનું છે. તો i બરાબર તારી લો i1 + i2. પહેલાંને i1 કહું વત્તા i2, સમીકરણ 1, રાઈટ. તો અહીં i1 ગણવા નીકળી જઈએ. i1 જો કે જાતે જ તે મારે નથી ગણાવો. 1/sin 1 + cos x dx. અંદરનું cos ધારો, હું તો કોપી પેસ્ટ મારીને અમને કિંમત મૂકી દઉં, બરાબર. તો આ જ આવશે 1 + t ને ઓલામાં એવો t પ્લસ બનશે ને, t+1 હોલ સ્ક્વેર આવશે. ઓકે, તો ઓલા જેવું જ બનશે ને, તે જાતે તમારથી થઈ શકે એમ છે, રાઈટ. હું કોસની કિંમત નથી મૂકતો. ઓકે ને. i2 તો સિમ્પલ જ છે કે નહીં. i2 અલગથી ગણી શકો ને. 1 + cos 2 cos થીટા, x/2 લખજો. 2 બાર 1/cos સ્ક્વેર, ઉપર જાય તો sec સ્ક્વેર. sec સ્ક્વેરનું સંકલન 10 6 ગણો છે, આપવું ભૂલાય નહીં. તો એ તો સિમ્પલ છે ને, લખ્યું નથી પણ મેં કહી દીધું છું. ઓકે, એ તમારથી થઈ જવું જોઈએ. ફાઇનલ. તો આ પણ હવે જાતે આપી દઉં છું. cos બરાબર t. આપણી પાસે કોપી પેસ્ટ તૈયાર જ છે, બરાબર. તો એની કિંમત શું આવતી હતી? t² - 1. તો આપણે t - 1 t+1 કરો. t - 1 t+1 કરો તો એ t+1 ને t+1 t-1 આવવાનું, તો t+1 હોલ સ્ક્વેર થઈ જ જવાનું ને. ઓકે, તો એ ઘણું કરવાની પહેલાં જે ગણી રહ્યા છે એની જેવું થઈ જશે. તો એ જાતે પતાવજો. ઓકે, આમાં i1 લખજો, આમાં c1 લખજો, આમાં c2 લખજો. c1 + c2 એ ફાઇનલ કોન્સ્ટન્ટ c, લખવું ભૂલાય નહીં. ઓકે, દાખલો પૈતો. અહીંયા સંકલન √sin x cos x. ઓકે, બે રીતે થાય. માનો કે ઉપર નીચે છે ને, હું cos વડે ગુણું અને ભાગું. cos વડે ગુણું, નીચે ભાગું. તો નીચે cos સ્ક્વેર એટલે 1 - sin સ્ક્વેર થઈ જાય. ઉપર √sin છે, બરાબર. હવે √sin ધાર લઈશ તો ઓલું cos x dx તો હું દાખલામાં ઉપયોગ કરીશ, ગમે એમ કરીને હળી કરીશ. ઓકે, તો એ આમ વાંધો નથી આવે એમ. પણ અને ડાયરેક્ટ એઝમ કરવું હોય તો એ છૂટી છે. ડાયરેક્ટ એઝમ કરવું હોય તો એ છૂટી છે કે નહીં. √sin બરાબર t, તો એ દે ધનાધન. ચલો ને. તો જો કેમ અમને બાજુમાં સાઈન હોત ને આ બસ હોત તો સાઈન ધારે જ ને, અંદરનો ભાઈ બને એમ. તો એવું સમજો, નીચે 8 છે, ઉપર 8 છે, નીચે લખું તો 8, તો અંદર સાઈન 12 cos એવું સમજીને સાઈન ધાર લ્યો. તો જો ધારો કે √sin x બરાબર t, તો જરૂર પડે તો sin x બરાબર t². તો ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા સાઇનનું cos x dx/dt, t² 2t. ફાઇનલ t² 2t. જો તો અહીંયા જ કન્ટિન્યુ કરું છું. cos સ્ક્વેર વડે ભાગતા cos સ્ક્વેર x વડે ભાગતા. ઓકે, cos સ્ક્વેર x વડે ભાગતા. તો cos x / cos સ્ક્વેર x dx, આ સાઈડ 2t dt. તો આવું થઈ ગયું 1/cos x dx. સોરી, cos સ્ક્વેર અહીંયા તો લખવાનો રહી ગયો. તો 2t અપોન, ઓકે ને. હવે જો cos સ્ક્વેર ને, cos સ્ક્વેર એટલે 1 - sin સ્ક્વેર x dt. તો 1/cos x dx ની કિંમત શું બની? 2t અપોન 1 - sin એટલે t², તો એનો સ્ક્વેર, તો t4 dt. ફાઇનલ t4 dt. જોઈએ હવે ક્યાં સુધી દાખલો જાય છે. આટલું ફાઇનલ. ઓકે, મને લાગે ડેન્જર વાતાવરણ લાગે છે. મને કંઈક આમ બહુ અલગ વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે દાખલાનું.
એટલે મારી માટે નહીં, તમારી માટે, તમારી તરફ વાતાવરણ વળી રહ્યું હોય એવું લાગે છે. બાકી ગણવાનો તમારે જ થવાનો છે. તો જો અહીંયા સંકલન રૂટ ઓફ સાઇન એક્સ કોસ એક્સ ડીએક્સ. તો હવે તો આવી ગયું ને યાર. રૂટ સાઇન એટલે ટી પોતે, અને 1 કોસ એક્સ ડીએક્સ એટલે 1 કોસ એક્સ ડીએક્સ એટલે 2t અપન 1 - t ની 4, 2t અપન 1 - t ની 4 dt. ના ચલો હેલો નીકળી ગયો. મને ઘડીક એમ લાગતું એટલે 19 ને 19 ફૂદડીમાં દાખલો ન જાય, નહીંતર બી પડી જાય. હા t ની 4 વત્તા 1 હોત તો ત્યાં જ જવું પડે. તો હા t ની 4 ઓછા 1 નીકળ્યું ને એટલે વાંધો ન આવ્યું, રડી ગયું. હા 1 કોસ ડીએક્સની કિંમત મૂકી છે 2t અપન 1 - t ની 4 dt. ઓકે, તો જો સંકલન આ થઈ ગયું 2t સ્ક્વેર, 2t સ્ક્વેર થઈ ગયું 1 - t ની 4. નિશાની બહાર કાઢી લ્યો, નિશાની બહાર, તો t ની 4 - 1 dt. રાઈટ, t ની 4 - 1 dt. હવે જો અમને જો t ની 4 + 1 હોત ને તો ઓલું યાદ હોય તો મેક અ પરફેક્ટ સ્ક્વેર વિથ મિડલ ટર્મ, પૂર્ણ વર્ગ અને મધ્યમ પદની રીતે ઓલો 19 અને 19 ફૂદડીવાળા બહુ ડેન્જર દાખલા નહોતા. ઇટ મીન્સ બહુ લેન્ધી દાખલા, બે મોટા મોટા મિક્સિંગવાળા નહોતા આવતા. મને ઘડીક એ લાગ્યું જો અહીંયા પ્લસ આવ્યો ને તો. અત્યારે કાંઈ વાંધો નથી, એક સ્ટેપમાં સેટ થઈ જાય છે. ઓલું a - b + b કરું ને એટલે ઓલું આંશિક અપૂર્ણાંકની રીતમાં જવું પડે એવું જરૂરી લાગતું નથી. તો આ t સ્ક્વેર - 1 t સ્ક્વેર + 1 અવયવ પડી ગયા ને. તો જે બે સિમ્પલ કાઉન્સ છે એના જ ઉપયોગથી ઉપર એકલો ચલ કાં તો એકલો નંબર હોય તો ટ્રાય કરાય એમ. ટ્રાય કરી લઈએ. સંકલન નિશાની બહાર પડી છે. એ બે કાઉન્સ છે એ ડાયરેક્ટ લખી જ કાઢવાના. t સ્ક્વેર - 1 t સ્ક્વેર + 1 t સ્ક્વેર + 1 તો લખી જ નાખો t સ્ક્વેર + 1 t સ્ક્વેર - 1. તો ઉપર નંબર વધારવાનો જ નથી, નંબર વધારવાનો નથી. +1 - 1 ઉડી ગયું. ઓકે, અને ટી સ્ક્વેર હતા ટી સ્ક્વેર 2t સ્ક્વેર. ઓકે, કન્ફર્મ તો છે. 1 1 ઉડી ગયું અને ટી સ્ક્વેર હતા ટી સ્ક્વેર મેન્ટેન થઈ ગયું ને. બિચારો અમુક ડાયા હોય સીધા બેસી જ જાય. તો 2t સ્ક્વેર કન્ફર્મ. છેદમાં અલગ અલગ દાખલો થઈ ગયો. તો જો પહેલાં છેદમાં આપીએ તો t સ્ક્વેર + 1 ઉડી ગયું 1 ટી સ્ક્વેર - 1 ફાઇનલ. બીજાના છેદમાં આપું તો t સ્ક્વેર - 1 ઉડી ગયું 1 ટી સ્ક્વેર + 1 dt. ઓકે, 1 x સ્ક્વેર - a સ્ક્વેર 1 2a log mod x - a x + a 1 x સ્ક્વેર + a સ્ક્વેર. ઓકે, 1 a tan inverse x/a. ટીની કિંમત કોણ છે? ટીની કિંમત છે રૂટ સાઇન. મૂકવી ભૂલાય નહીં. ટીની કિંમત રૂટ સાઇન મૂકવી ભૂલાય નહીં. જાતે પૂરો કરશો ને પછી આવું સિમ્પલ સંકલન તો આપી શકો ને યાર. ટી એટલે રૂટ સાઇન મૂકવું ભૂલાય નહીં. દાખલો પૈતો. ઓકે, આગળ વધીએ. હવે આપણી આમ ઓલી બધી પેટર્ન કમ્પ્લીટ થઈ છે. અત્યાર સુધી બધું એનું જ ચાલતું હતું. અંદરનો કાઉન્સ ને બહાર ઊંધું. અંદર સાઇન હોય તો 12 કોસ, અંદર કોસ હોય તો 12 સાઇન. કંઈક આડીઅવળી રીતે યુઝ થતું હોય, બરાબર. તો એ બધું ધ્યાન રાખવું. બહુ સરસ પેટર્ન છે, પણ માર્ક વધારે જ કવર કરે છે. તમે જોઈ લેજો, એકેય દાખલો નાનો નહોતો. ઓકે, જો હવે સંકલન છે એકર સાઇન ઇનવર્સ x dx. x સ્ક્વેર સાઇન ઇનવર્સ x dx આવું છે. સ્ક્વેર સાઇન ઇનવર્સ x dx. ઓકે, તો જુઓ u * v યાર આઈલેટ ઇન્વર્સ ટ્રીગો દેખાઈ ગયો એને યુ કહેવાનું ને. જાતે થઈ જવો જોઈએ, પણ માનો કે ચલો યાદ કરાવી દઉં. સાઇન ઇનવર્સ આગળ, x સ્ક્વેર પાછળ, આને યુ કયો અને વી કયો. ખંડશ સંકલન અનુસાર યુ અને વી એવું લખાય, સારું લાગે એક્ઝામમાં. સિક્કા પાડી દેવાના. તો જો યુ એમ નામ, વીનું સંકલન, મોટું સંકલન, યુનું વિકલન. ઓકે, એક્સ સ્ક્વેરનું સંકલન પાછું રિપીટ થાય ત્યાં, અને આખાનું પાછું સંકલન આવે.
साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ओके, एक्स क्यूब बाय 3। तो એને મને આગળ લખી લઈએ, ભૂલમાં અહીંયા એક્સની 4 થઈ ગઈ હોય તો હેરાન થઈએ ને। સાઇન ઇનવર્સ 1/√1 - x સ્ક્વેર, 1/√1 - x સ્ક્વેર, અહીંયા થઈ ગયું એક્સ ક્યુબ બાય 3। આ પતે પછી ફાઇનલ સંકલન આવે ને, પછી પ્લસ સી આવે ને, ઓકે। અને I1 કરીને સાઈડમાં ગણવું હોય તોય ચાલે, તો આખો લબાચો લઈને રખડવું નહીં। સંકલન 1/3 આઉટસાઇડ एक्स क्यूब साइन 1/3 आउटसाइड एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स 1/3 आउटसाइड एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स फाइनल, ओके। अँ 1/3 आउटसाइड संकलन एक्स क्यूब अपॉन √1 - dx, ओके। एक्स क्यूब अपॉन √1 - x स्क्वेर dx। અને અલગથી જ ગણાય I1 કરીને, શું કામ? एक्स स्क्वेर बराबर टी ધારવું પડશે ને। एक्स स्क्वेर इंटू एक्स કરશો एक्स dx દાખલામાં વપરાઈ જશે, ટી अपॉन √1 - t વધશે, છેદ ઉપર બનાવશું ને દાખલો થશે। તો સંકલન 1/3 एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स 1/3 અને આ I1 સમીકરણ 1। અહીં I1 જાતે ગણાવે -1/3 ને I1 પ્લસ સી સાઈડમાં તો કોમન જ આવવાનું છે, એક જ સંકલન થઈ રહ્યું છે। સમીકરણ 1માં કિંમત મૂકવાની રહેશે પછી, બરાબર। તો આપણે એક્સ ક્યુબને एक्स इंटू एक्स स्क्वेर इंटू एक्स लखी શકીએ। तो के तो जो धारो के एक्स स्क्वेर बराबर टी स्टेप कापू छो, एक्स स्क्वेर नो 2x एक्स बाय dt तो 1 टी नो 1 तो एक्स dx કેટલું થયું नीचे dt आम 1/2 dt 2 नीचे dt आम फाइनल, ओके। 2 नीचे અને dt આ સાઈડ, તો एक्स dx કન્ફર્મ। તો જો સંકલન શું થઈ જશે? સંકલન થાય છે I1 ચાલે છે, સોરી I1 ચાલે છે, સંકલન આ થઈ ગયું t √1 - t 1 - t upon √1 - t x dx means what? 1/2 dt, 1/2 dt। तो जो I1 आ 1/2 बार पड्યું રહેશે, t अपॉन √1 - t। હવે છેદ ઉપર બનાવો, હવે તમારાથી થઈ જવો જોઈએ, ઓકે। તો છેદ ઉપર બનાવી નખાય, જો બનાવી દઉં, ચલો છે ને છેદ ઉપર જોઈએ છે આ રૂટ વગરનો, એમ તો 1 - t આપ્યું હતું પ્લસ ટી, તો નિશાની આપી તો પ્લસ ટી બની ગયું। -1 ઘરનો આપ્યું, +1 આપી દો, છેદમાં અલગ અલગ દાખલો થઈ જશે, છેદમાં અલગ અલગ દાખલો થઈ જશે। કેટલો પહેલાના છેદમાં આપ્યું તો ઉપર અડધું વધશે ને, ઉપર અડધી ઘાત વધશે ને, નીચે એક ઉપર એક નીચે અડધી, તો ઉપર અડધી અને નીચે અડધી છે। હવે છે આ તે સંકલન થઈ જાય, એક ઘાત વધે છેદમાં વધેલી ઘાત સહગુણક -1 છેદમાં આપવો ભૂલાય નહીં। નીચે અડધી છે, ઉપર -અડધી, એક ઘાત વધે છેદમાં વધેલી ઘાત સહગુણક છેદમાં આપવો ભૂલાય નહીં। ટીની બદલે एक्स स्क्वेर, સંકલનની કિંમત અહીંયા પ્લસ સી, ઓકે। જાતે આન્સર ન આવે તો ચોક્કસ કેવું કે હું આન્સર સુધી બોલી તો જાવ જ છું, તમને ખાલી સાદુરૂપ જાતે આપવાનું કહી રહ્યો છું, ઓકે। બસ આ एक्स स्क्वेर इज પડે એની હાટું તો એનાથી દાખલો ગણાવ્યો તમે, ઓકે। આગળ વધીએ તો જો અહીંયા સંકલન tan ઇનવર્સ 1 - x/1 + x dx આવું છે। તો આમ તો દેખાય છે યાર, 1 - x/1 + x 1 - cos/1 + cos tan સ્ક્વેર θ/2 tan સ્ક્વેરનું વર્ગમૂળ tan θ/2 વધશે, ચાલશે, એઝમ કરી લ્યો। ધારો કે x બરાબર cos θ, θ
થીટાની સાપેક્ષે વિકલન કરતા ડીટા કોસ થીટાનું વિકલન માઇનસ સાઇન થીટા, તો ડીએક્સની કિંમત શું બની? માઇનસ સાઇન થીટા ડી થીટા. ફાઇનલ કિંમત બની ગઈ માઇનસ સાઇન થીટા ડી થીટા. તો જો તો ડાયરેક્ટ સંકલનમાં કિંમત tan ઇનવર્સ ઓફ 1 માઇનસ કોસ થીટા અપોન 1 પ્લસ કોસ થીટા, 1 માઇનસ કોસ થીટા અપોન 1 પ્લસ કોસ થીટા. ને કાંઈ એને ઉલ્લેખ ન આપ્યો હોય ત્યારે આપણી રીતે 0 થી પાઈ કોસ ઇનવર્સના વિસ્તાર અનુસાર, રાઈટ. હકીકતમાં પાઈ એટલે -1 ન લઈ શકાય, પાઈ નહીં લેવાનો. ઓકે, પાઈ નહીં લેવાનો. રીઝન છે ને, રીઝન શું છે તો કે જો માનો કે પાઈ લો તો કોસ પાઈ લો તો થીટા પાઈ લો તો -1 આવે, -1 આવે તો છે ડિનોમિનેટર 0 બને ને, છેદ 0 બને, નો ચાલે ને. ઓકે, અને અહીંયા dx એટલે શું? માઇનસ સાઇન થીટા ડી થીટા, માઇનસ સાઇન થીટા ડી થીટા. તો નિશાની બહાર પડી રહેશે. tan ઇનવર્સ ઓફ રૂટ ઓફ tan સ્ક્વેર થીટા બાય 2, tan ઇનવર્સ ઓફ રૂટ ઓફ tan સ્ક્વેર થીટા બાય 2, આ સાઇન થીટા ડી થીટા. ઓકે, તો tan ઇનવર્સ ઓફ 10 ચરણ તો પહેલું જ આવશે ને, tan ઇનવર્સ ઓફ આ tan ઓફ થીટા બાય 2 પ્લસ જ શું કામ લીધું? જવાબ આપું અમને, સાઇન થીટા ડી થીટા. ઓકે, તો જો આપણી પાસે હતું 0 થી પાઈ, ડિવાઈડ બાય 2 કરું તો થીટા બાય 2 કરું તો 0 થી પાઈ બાય 2, રાઈટ. 0 થી પાઈ બાય 2 ડિવાઈડ બાય કરો એટલે પહેલું ચરણ, પહેલા ચરણમાં તો tan તો ધન જ થાય ને. હવે પોતાના વિસ્તારમાં છે. ઓકે, હવે અહીંયા વિવૃત જ હોય તો જ પોતાના વિસ્તારમાં હોય ને, અહીંયા વિવૃત જ હોય. અમુક આપણે ગણીએ ત્યાર પછી રસ્તામાં ખબર પડે ટેનનો વિસ્તાર વિવૃતમાં આવે ને. અરે સોરી માય મિસ્ટેક હોઈ શકે. -π/2 પાસે વિવૃત હોય ને, 0 પાસે સંવૃત હોઈ શકે માય મિસ્ટેક. આ થઈ ગયું થીટા બાય 2 બહાર પડ્યો રહેશે, સાઇન થીટા ડી થીટા બાય 2 બહાર પડ્યો રહેવા દેજો, યુ ઇન્ટુ વી કરી નાખજો, 1/2 થીટા ઇન્ટુ સાઇન થીટા. આ ઇન્વર્સ ટ્રીગો નથી, એલ લોગવાળું પદ નથી, એ એલ્જેબ્રિક, થીટાની સાપેક્ષે થીટા એલ્જેબ્રિક થયો ને, યુ આ વી જાતે પતાવી દેજો, દાખલો થઈ જશે. ઓકે, કન્વર્ટ કરવામાં ભૂલ ન થાય. ઓકે, આપણે પ્રેક્ટિસ તો છે જ તે ઘણી બધી. ક્લિયર? ત્યાં પૂરો થાય છે. આગળ વધીએ. આ દાખલો મસ્ત છે. સંકલન cot ઇનવર્સ ઓફ 1 - x 1 + x² dx આવો છે. ખાસ ટીક રાખજો, હું તો એમ કહું છું, ખાસ ટીક રાખજો. જો તો tan ઇનવર્સ ટુ cot ઇનવર્સ, tan ઇનવર્સમાં જવું હોય તો વ્યસ્ત કરવું પડે, તો વ્યસ્ત કરી નાખ્યું, આ કરી લીધું વ્યસ્ત. ફાઇનલ. ઓકે, મેં વ્યસ્ત કરી લીધું. 1/1 - x + x² કન્ફર્મ. ઓકે, વ્યસ્ત લઈ લીધું ને. સંકલન tan ઇનવર્સ બીજા ચેપ્ટરનો યુઝ છે, બીજું કાંઈ નથી. 1/1 - અહીંથી x કોમન તો અંદર હું હોય હતું 1 - x હોય હતું, -x કોમન તો માઇનસવાળું પ્લસ, પ્લસવાળું માઇનસ, સિમ્પલ. માઇનસવાળું પ્લસ, પ્લસવાળું માઇનસ. ઓકે, તો જો અહીંયા -x કોમન કાઢ્યું છું, માઇનસવાળું પ્લસ, પ્લસવાળું માઇનસ. તો જો 1/1 - xy તૈયાર છે, 1/1 - xy તૈયાર છે. સંકલન tan ઇનવર્સ ઓફ 1/1 - xy, x આ y આવું છે. ઓકે, તો અને આવું લખું, અને આગળ લખું, અને પાછળ લખું x + y આવું લખું તોય ચાલે ને. x ઉડી ગયું, 1 હતું,
એક્સ એક્સ ઉડી ગયું, +1 તો હતું. ઓકે, તૈયાર તો છે. x + y / 1 - x y તૈયાર થઈ ગયું ને. ઓકે, વ્યવસ્થિત લખી કાઢો. તો અહીંયા અર્થ જળવાઈ રહે એમનામ જ છે, કાંઈ હળી નથી. જોજો, x અને 1 - x વચ્ચે પ્લસ જ જોઈએ. ઓકે, તો એ સૂત્ર થઈ ગયું ને. એ સૂત્ર થઈ જાય છે કે tan inverse x + y / 1 - x y. ઓકે, પણ 1 હતો તો એ તો મેન્ટેન રહે છે. પાછો x x ઉડી ગયો, +1 હતો. ઓકે, તો છે tan inverse x + y / 1 - x y કન્ફર્મ. તો સૂત્ર શું છે? કારણમાં સૂત્ર લખો તો વધારે સારું. tan inverse x + tan inverse y, બીજા ચેપ્ટરવાળું સૂત્ર. tan inverse x + tan inverse y ફાઇનલ. તો જુઓ તો પહેલાંને સંકલન અલગ. બહુ સરસ દાખલો છે. ટીક રાખવો જોઈએ, હું તો એમ કહું છું. વત્તા સંકલન બીજાને અલગ. ઓકે, ગણશો જાતે. આને યુ કયો અને v = 1 લેવાનું ને. ઇન્વર્સ ટ્રીગો ફંક્શન એકલું હોય તો u બરાબર પોતે ને v બરાબર 1 લેવાનું ને. 2 વાર u × v આવ્યું. u બરાબર આ ભાઈબંધને v તરીકે 1 લેજો, દાખલો થઈ જશે. ગણવાનું છે જાતે, બરાબર. પણ ટીક રાખવો જોઈએ. tan inverseમાં જવું પડશે ને. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવું. ક્લિયર? આ u આ v, આ u v = 1 બેમાં. તો જાતે પૂરો કરવો. ઓકે, દાખલો થઈ જવો જોઈએ. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આગળ વાત કરશું. આજે બહુ જબરદસ્ત દાખલા એવા છે, તમારે ઘણા બધા પૂરા કરવાના એવા છે. ઓલી જે પેટર્ન કીધી એ બહુ ઝાઝા માર્ક્સમાં કવર થાય છે. મેં ઓળખતા જે શીખવાડ્યું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અંદર કોસ તો બહાર સાઇન, અંદર સાઇન તો બહાર કોસ. ઓકે, ક્યારેક સહેજે અલગ હોય તો ઓળખવામાં ધ્યાન રાખજો. વર્ગવાળું આવે અને ઓલું 3 ઘાત ક્યારે બને, 3 સિમ્પલ કૌંસ ક્યારે બને છે, ક્યારેક AB માટે, ક્યારેક ખાલી ABC ગોતવા પૂરતું જે ધારવું પડતું હતું એ ધ્યાન રાખવું. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ મળશું ત્યારે આગળ વાત કરશું. આવજો.